ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ, ಈ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಥರ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೀತದೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬತ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. संचिधारे मां देवीं पवित्रं पुरुषासनम् अशेषगदाधारा अनन्तं कुर्मरूपिणं प्रसिद्धबोधसमर्महावोर्भोसो स्वाध्यास श्री क्रोधिनाम संवत्सरे लाटे तिलकं विना पुष्टपूजा विशारदेतु नमो नारायणाय नमो नारायण अक्षता तदेव लग्नं सुदिनं तदेव चंद्रवनं तदेव सत्यनारायणस्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य संज्ञाकार आधो निर्विघ्नवरसमावाप्यद्धं विश्वक्सेन पूजाञ्च करिष्ये ओम विश्वक्सेनं सकलरुगड प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे అందరూ కూడా అమిదాయ నమః నిత్యానపాయనే నమః
सूत्रवत्तेन भावं जयाय नमः विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमल पत्रभक्त पूजां समर्पयामि ज्योतिष्य देवानां तेजसतं प्रभास्करो महातेज दीपोऽयं मधुविद्यतां दर्शयामि हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधुभ्यो सामीप्यं वेयते हृदये सहस्रं विज्ञापा सविता वृत्रम् अस्तु प्रजापतिप्रीडां प्रीडां प्रजापतिः कामिन्दघोराणि कामिन्दपापानि कामिन्दवायुवेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि कामिन्दघोराणि कामिन्दपापानि कामिन्दवायुवेह शुभानि रक्षतु चक्रमूर्धं पूर्वकं दक्षिण अपरं करोति विघ्नाधीतो प्रदादारिद्रो भयादुःखान्यमावरणो विक्रमात् कुबेरो यम्बयोजनमृत्यो ददाति त्र्यम्बकानामदत्तवाय भवन्ति सत्यः समिदामिदद्रौ आदित्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ब्रह्मवत्यदर्पितुनाकं स्तोत्रं विष्णुर्वरः तस्या सर्वजलपुत्रः विबुधोजि इन्द्रप्रयेदन स्वस्तिधा अभयं करः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धयै च धीमहि तन्नो धरां प्रचोदयात् ओम शांति 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 आभपादावने दिने शंतं नादयन्तमे अस्तिं गुरे ब्रह्मवच्चस्य स्वलन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमस्तभनाय भूर्महे समे कामान् कामकामनोर्धातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः राष्ट्रपदस्याचार्य सन्धिमां तद्धोषकं राष्ट्रसम्प्राता सन्धिमां तद्धोषकं राष्ट्रसद्पत्न्या सन्धिमां तद्धोषं यन्मदनो मदव्यं परमन्नाद्यं इदं विष्णुचक्रमे प्रेणादेवं समूढमस्य भागं भरे विष्णवे नमः ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णो धर्माणि पश्यतो प्रदानि वत्पदे गामिदार्थप्रदायिने శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఇక కళ్యాణంలో విశేషంగా కన్యాదానము సందర్భం చెప్పబడుతుంది. కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీషయ. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయితోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మ అర్థ కామ్య సిద్ధయే. మన హిందూ ధర్మంలో కన్యాదానం చేసేటప్పుడు మన అమ్మాయిని అత్తగారికి పంపించేటప్పుడు అక్కడ సౌకర్యం ఏముందో లేదో తెలియదు అబ్బాయి గారి ఇంట్లో. కాబట్టి అమ్మాయికి దండిగా బంగారము వెండి అదేవిధంగా వస్తువులన్నీ కూడా కొని పంపిస్తారు పుట్టింటి వాళ్ళు. అది అత్తగారింటికి అమ్మాయికి సౌకర్యంగా ఏర్పాటు చేయడం కోసం. అమ్మాయికి అక్కడ ఏసీ ఉందో లేదో, గ్రీజర్ ఉందో లేదో, మంచి బెడ్ ఉందో లేదో, ఇవన్నీ కూడా అల్లుడి గారింట్లో ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకని చెప్పి పుట్టింటి వారే ఇవ్వడం ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది మనకి. కన్యాం కనక సంపన్న ఊరికనే కన్యాదానం చేయరుట పెద్దవాళ్ళు. అమ్మాయికి చక్కగా బంగారంతో నగలు అలంకరించి చక్కటి ముత్యాల హారాలు వేసి అమ్మాయిని కన్యాదానం చేస్తారు. కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం ఇవన్నిటితో కలిసి అబ్బాయికి కన్యాదానం చెప్పి స్వామివారికి ఇచ్చి ఆ కన్యాదానాన్ని మనం చేసే కార్యక్రమం ఇప్పుడు స్వామివారికి చేసినాం. సాధారణంగా అయితే స్వామివారికి ఇచ్చేంత వాళ్ళ మనం కాదు. ఆయన 7 గంటల వాడు రోజుకి 4 కోట్లు వస్తుంటాయి ఆయనకి డబ్బులు. మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశాంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే
अस्मिन् महस्मिन् महानगरे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्धदण्डोत्तम विदे अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती त्यष्ट देवपुरी विराजते इंद्रा भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणभागे श्रीरंग उत्तरदेशे श्रीशैल आग्नेयदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभे भागलोहित धामादपसंगात कालसूत्रादि विपदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्यतिलै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासे सहस्रावसाने वेगैकतिला प्रक्षणक्रमेण सर्वरास्य पकरोप्य सामीप्य सारूप्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थम् अश्वदेव देवस्य परव्यूहं विवन्तर्यामि अच्चास्वरूपरूपधारणः श्री विघ्नो मणीन्द्रसानभिः भृग्वादिभिः वसिष्ठादिभिः उक्तगुह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल शुभफलाव्याप्यर्थानां क्षेमस्थैर्यधैर्यायुरारोग्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः अनुग्रहदा सिद्धिरस्तु तथास्तु। सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः संवदुः आङ्गेरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य अस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरसभाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालाय त्रिहार केयूर दिव्याभरण भूषिताकर्मण्यविद भाग्यवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सकल सुरांगना संसेवित पादारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्त्र निवासिनी भृगो संकल्पतनया भार्गव गोत्रजाम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां मणीमहे गुणेद्धं दास्यामि। सदस्सागपर्यन्तं गोब्राह्मणे शुभंवदु काश्यप आवत्सर नेत्रवत्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सकलसुरांगना संसेव श्रीरायसमेधे त्रैदोहं प्रयुज्यामि धर्मकामार्थसिद्धये स्वम्भरागमभूता राष्ट्रियश्रमदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि। पुनेद्धं दास्यामि इमां श्रीदेवी नाम्नीं लोककल्याणार्थम् इमां भूदेवी नाम्नीं लोककल्याणार्थम् विद्याबलं देवानन्ददेव लक्ष्मीपदेः केन्द्रशास्त्रिश्च राष्ट्रं धारयतात्रः अमूलस्य नाभिः व्योमानुधाभिः माङ्गल्यवदाभ्यो नमः। కొత్తమంగళ గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరము ఇదే రోజున అంటే ఒక రోజు ముందుగా ఈ పూజ చేసుకుంటున్నాము. విశేషం ఏమంటే ఎన్నో రోజులు ఇంకా అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఆనంద
తంతురానేన లోకరక్షకహేతునా కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షन्तు భువనత్రయం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. లక్ష్మీరమణ గోవింద. ప్రజాపతి శ్రేయామ్యజః ఉద్గమయోధురః కామశక్తిమానందం తస్యాన్నేవాజయో హమా. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతునా కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షन्तు భువనత్రయం తనుద్ధరాయై విద్మహే సర్వసిద్ధై చ ధీమహి తన్నో ధరాం ప్రచోదయాత్. స్వామినః యజ్ఞోపవీతానంతరిష్టే యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః సహజం ప్రస్థాదు. గట్టిమేళం. గట్టిమేళం. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః సహజం ప్రస్థాదు. ఆయుష్మగ్రం పరిపంచసూత్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తేజః సమస్తే ప్రతిమన్యజ్ఞాయ ధావతి దాదేనస్య యజ్ఞోపవీతం దదామి తే. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. లక్ష్మీరమణ గోవింద. ధాత్రీరమణ గోవింద. అక్షతల్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్వీకరించి మీ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాలి. అప్పుడే ఆ పుణ్య ఫలితాన్ని మనం పొందుతాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్వామివారి కళ్యాణ అక్షతలు స్వీకరించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ వల్లభారంభాకనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంత వందే గురు పరంపరాం. హరి ఓం. శ్రీమతి వికనసే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. ఈ రోజున ములబాగులు తాలూకు కొత్తమం గ్రామంలో వెలసినటువంటి శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఎంతో విశేషమైనది. పూర్వకాలం ఇంకా ఈ యొక్క ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. చాలా రోజుల ఇంకా ఈ యొక్క ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంది. ఈ రోజున ఈ యొక్క దేవాలయంలో నూతనంగా స్వామివారికి ఉత్సవ విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠ చేశాము. ఆ ఉత్సవ విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా బెంగళూరు వాస్తవులైనటువంటి వజ్రశేఖర్ గారు, స్వామివారి ఆలయం వజ్రేశ్వర్ గారు ఈ ఆలయంలో ఆయన ఎంతో స్వామివారు అనుగ్రహించి విగ్రహాలు దాత చేశారు. ఆ విగ్రహాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క గ్రామంలో బ్రహ్మోత్సవం అనేది ప్రారంభం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం స్వామివారి ఆలయంలో అంకురార్పణ, అదేవిధంగా ధ్వజారోహణము జరిగినది. స్వామివారి యొక్క ధ్వజారోహణం చేసుకుని ఈ రోజున సాయంకాలం మంటపోత్సవము, అదేవిధంగా స్వామివారికి తిరువేదిలో ఉత్సవం జరిగి స్వామివారికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం స్వామివారికి జరిగినది. ఈ తదుపరి ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి గరుడోత్సవం జరుగుతుంది. స్వామివారి యొక్క పురవీధిలో స్వామివారికి గరుడోత్సవం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఈ జరిగిన తర్వాత రేపు ఉదయం తెల్లవారి స్వామివారి యొక్క మంటపారాధన, యాగశాల పూజ అనంతరము ఉదయం 11 గంటల నుండి స్వామివారి యొక్క రథోత్సవం జరుగుతుంది. స్వామివారి యొక్క రథోత్సవం పురవేదిలో జరుగుతుంది. భక్తాదులందరూ వచ్చి ఈ యొక్క రథోత్సవంలో పాల్గొనాలా. అదేవిధంగా రథోత్సవ అనంతరము సాయంత్రము స్వామివారికి మంటపోత్సవం జరిగి స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి విగ్రహాలు వేంచేస్తారు. తదనంతరం మరునాడు స్వామివారి ఉదయం ఆలయంలో యాగశాల పూజ, మంటపోత్సవం జరిగి స్వామివారికి ధ్వజ అవరోహణము, తదనంతరం వసంతోత్సవం జరుగుతుంది. ఆ వసంతోత్సవం జరిగిన తర్వాత ధ్వజ అవరోహణం జరిగి ఆ యొక్క ఉత్సవమూర్తులు స్వామివారి దేవాలయం వెళ్తారు. ఇది ఈ యొక్క గ్రామం నుండి లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవ సేవలు. 3 రోజులు ఇక గ్రామస్తులంతా ప్రయత్నం చేసి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈ 3 రోజులు అత్యంత వైభవంగా ఆ యొక్క స్వామివారి కళ్యాణము జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు రథోత్సవం కూడా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క గ్రామంలో జరిగేటువంటి రథోత్సవానికి భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి గ్రామానికి ఆలయానికి వచ్చి ఆ యొక్క స్వామివారికి ఏడుకొండల స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలని, ప్రతి ఒక్కరికి స్వామివారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క గ్రామ అభివృద్ధి, స్వామివారి యొక్క దేవాలయ అభివృద్ధి, జన అభివృద్ధి జరగాలని మా అర్చకుల సంఘం ఇంకా కూడాను స్వామివారికి తెలియజేస్తాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. స్వామివారి ఇక్కడ శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా స్వామి ఇక్కడ వెలిసినారన్నమాట. ఈ యొక్క దేవాలయంలో పూర్వం నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఏ విధంగా వైకానస ఒక ఆగమోక్త ప్రకారంగా స్వామివారికి ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క దేవాలయంలో గ్రామస్తులు పెద్దవాళ్ళు అందరూ చేరి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాన్ని వైభవంగా జరుపుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవం విశేషంగా ఈ ఒక సంవత్సరంలో విశేషం ఏమిరా అంటే స్వామివారికి నూతన ఉత్సవమూర్తుల్ని బెంగళూరు వాస్తవులైన వజ్రేష్ గారు
ఈ ఒక దేవాలయానికి లాస్ట్ సంవత్సరంలో వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవానికి వచ్చారు. ఆ ఒక కళ్యాణోత్సవానికి వచ్చి స్వామివారి అనుగ్రహం పొంది స్వామివారికి ఉత్సవమూర్తులు ఈ దేవాలయానికి తీస్తామనేసి స్వామివారి దగ్గర ప్రార్థన చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఈ ఒక సంవత్సరంలో స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులు తీయించి స్వామివారి ఈ ఒక 2 రోజులు స్వామివారి సంప్రోక్షణ అంతా జరిగింది. నిన్న సాయంకాలము స్వామివారి అంకురార్పణ ప్రారంభమైంది. ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవంలో అంకురార్పణం చాలా విశేషము. అంకురార్పణ అయితేనే ఈరోజు తెల్లవారితో స్వామివారికి ధ్వజారోహణము మంటపోత్సవము స్వామివారికి జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కళ్యాణోత్సవం జరిగింది. తదుపరి స్వామివారికి బ్రహ్మగరుడ సేవ భక్తాదులందరూ కూడా బ్రహ్మగరుడ సేవని దర్శనం చేసుకోవాలి. తదుపరి స్వామివారికి తెల్లవారితో మంటపోత్సవము యాగశాల ఆ ఒక బలియారణ అంతా వేసి స్వామివారికి రథోత్సవం జరగబడుతుంది. తెల్లవారితో ఆ ఒక బ్రాహ్మణ ముహూర్తంలో 11 నుంచి 12 గంటల లోపల స్వామివారికి బ్రహ్మ రథోత్సవం జరపబడుతుంది. అందువల్ల స్వామివారిని దర్శించుకోవాలనేసి భక్తులందరికీ స్వామివారి ఇక్కడ మనము స్వామివారి గురించి చెప్పాలంటే స్వామి ఇక్కడ దాదాపు అంటే చోళరాజుల నుంచి ఇక్కడ స్వామివారు పూజలు అందుకుంటున్న ఒక మూర్తులు. ఆ ఒక కాలం నుంచి స్వామివారికి ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం ఇస్తూ స్వామివారి ఇక్కడ భక్తులందరూ ఏమి కోరినా కూడా స్వామివారు అనుగ్రహం పూర్తిగా మన పైన ఉండి స్వామివారి ఒక సేవలో ఇక్కడ ఉండే ఒక భక్తులు కూడా ఈ సుత్తముత్తలో ఉండే ఒక అందరూ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహంకి పాత్రలవుతారు. జై నరసింహ.